વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. થોડીક સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મિટિંગો યાદ આવે છે કશું? હાલના શબ્દો નિલેશભાઈ ને આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાત જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. Welcome back, dear students, to the Lux School of Science. And today we are going to talk about the important thing which we come to know about the valence band theory. Valence band theory means the theory which is related with the valence band of d orbital elements. Dear students, you know d orbital elements are manganese, chromium, cobalt, nickel, copper, platinum, silver, gold, etc. And these are including into the coordination compound. They are come as the central atom of the coordination compound. And that's why here we will go with that revision. Okay, how VBT will be clarified here. Dear students, actually in valence band theory you have to follow these 5 steps. First, to find out coordination number and oxidation number of the element, metal ion, that is central atom. Okay, then write down the electronic configuration at both the level, ground level and excited level. Both level you have to write out the electronic configuration. Then after, third step is to put electron pair, that is the to donate electron pair, or you put ligand, and after putting ligand you will find hybridization. So now hybridization will be find out. On the occasion of hybridization, okay, you have to kept recommend that okay, whatever the ligand is used strong, then rearrangement is there, and weak, no rearrangement is there. So that you have to consider. Then fifth point you have to remember in this case is the according to the hybridization you have to put the shape, and according to number of electrons, that is unpaired electron, okay. So that according to that you have to find out paramagnetic or diamagnetic. So this much thing you have to go. But before to go there,
I would like to give you a simple knowledge of the session, and this you have to remember. Suppose coordination number is 4. Okay, then there are two possibilities we know. One is tetrahedral shape and another one is square coplanar. Square coplanar. Coordination number is 6. Then there are one possibility only, octahedral pattern. Now when you will get tetrahedral and when you will get square coplanar. So we all know that when sp3 hybridization is there, then tetrahedral shape is come. So p3 s4, 4 bonds, 4 direction will be there. So sp3 hybridization. And coplanar means dsp2 hybridization will give you the square coplanar shape. As well, octahedral has two kinds of hybridization. One is sp3 d2 and another one is d2 sp3. So when this will come sp3 d2 and when d2 sp3 come, here weak ligand is there, then this come, strong ligand is there, this come. In this case, sp3 will come when strong ligand is there and dsp2 come when weak ligand is there. So this is our prior idea about the which kind of shape you will get. So sp3 tetrahedral, dsp2 square planar, okay, and d2 sp3 or sp3 d2, it will give you octahedral. It will give you octahedral. So this is our talk of the day, that you can remember which kind of shape will you get due to the arrangement. Now I am putting this as it is, and dear students, now we are going to discuss about the shape, hybridization and type of electric field for the given complex, that is platinum carbonyl tetracarbonyl plus 2 ion. For this we are going to discuss platinum tetracarbonyl plus 2 ion. નીચેથી લખી દેમ જરા, ઉપર દેખાતું નથી. So platinum tetracarbonyl plus 2. આપણે આનું હવે ડિસ્કશન કરવાનું છે. ઓકે, પ્લેટિનમ ના લઈએ એટલે અને પ્લેટિનમ તમને તકલીફ પડશે તો લઈ લઈએ આપણે ઇનસાઇડ નિકલ લઈ લઈએ. નિકલ ટેટ્રાકાર્બોનિલ પ્લસ 2. ઓકે, ચલો બધાથી પહેલા તો કોઓર્ડિનેશન નંબર તો અહીંયા લખી દઈએ. નિકલ કોઓર્ડિનેશન નંબર કેટલો છે? તો 4. 4 જોડાયેલા છે એટલે 4 છે. નિકલનો ઓક્સિડેશન નંબર કેટલો છે? ઇન ધીસ કેસ આ કાર્બોનિલ 0 છે કારણ કે કોન્સ્ટન્ટ ન્યુટ્રલ છે. આ 0 છે એટલે નિકલ +2 એટલે ઓક્સિડેશન નંબર +2 છે. ચલો એટલે પહેલો સ્ટેપ તો પતી ગયો કે આ કેસની અંદર કાર્બોનિલ જે છે એ સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ છે એટલે અહીંયા લખી દઈએ કે કાર્બોનિલ is strong ligand
અને સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ હોય તો રીઅરેન્જમેન્ટ વિલ બી ડન. શું થશે? રીઅરેન્જમેન્ટ. તો રીઅરેન્જમેન્ટ ઇઝ ઓન હિયર બીકોઝ કાર્બોનિલ ઇઝ સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ. સો આટલી વસ્તુ આપણે લખી દીધી કે લિગેન્ડ અને એના વિશે. Now we are going to write electronic configuration of nickel. So dear students, the atomic number of nickel is, તો હું તમને સમજાવેલું કેવી રીતે યાદ રાખો. ST વડોદરા કોર્પોરેશનમાં ફેકોની ની આવ્યું એટલે આ થયું આપણા પાસે 21 22 23 24 25 26 27. તો નિકલનો એટોમિક નંબર છે 27. એસટી વડોદરા કોર્પોરેશનમાં ફેકોની કુંજને. ઓકે, તો એનો કુજ ZN 30 થાય, કુ 28 29 થાય. ઓકે, તો આ 27 28 થવો જોઈએ. તો પાછા એકવાર ગણીએ આપણે. એસટી વડોદરા કોર્પોરેશનમાં ફેકોની, ફેકોની એટલે 28 થશે. બરાબર, મને ડાઉટ હતો એટલે પાછું ગણ્યું. તેનો નંબર છે 28 નંબર. 28 નંબર છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન એની લખાશે આર્ગોન. પહેલું શું લખાશે? આર્ગોન. પછી 4s2 અને 3d8, કારણ કે આર્ગોન ના 18 અને સલ્ફર ના 20 અને 3d8 થવા જોઈએ. તો આર્ગોન 4s2 3d8 એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન છે. ઓકે, now this electronic configuration we will write in the valence form. વેલેન્સ બોન્ડમાં લખીશું. તો વેલેન્સ બોન્ડ ખાલી આટલી જ છે. તો નિકલ એનું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેજ એપિયરન્સ આવું છે. પહેલા આવશે D, પછી આવશે S અને પછી P. આટલી એની વેલેન્સ ઓર્બિટલ છે. તેમાં D માં 5 ગ્રુપ, S નો એક જ અને P ના 2 3. તો અહીંયા થયા આપણા પાસે 3D 4S 4P. So this is the appearance of nickel. Okay, now in this nickel we are putting the electron. S ની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન, D ની અંદર 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ઇલેક્ટ્રોન. તો D ના અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દીધા. Now oxidation number of nickel is here +2. That's why at excited state it will become nickel +2 in excited state. So electronic configuration in ground state and excited state that we are making here. So again we will draw P block, D block. Okay, so in D block we have 1 2 3 4 box. Here box of the S, here box for the P. ચલો, નિકલ +2 એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગયા આના, એટલે આપણા પાસે રહ્યું આમ જ આ, બસ આટલું રહ્યું ને 2 ઇલેક્ટ્રોન આના ગતા રહ્યા છે. સો ધેટ ઇઝ અવર આઈડિયા કે ભાઈ આના અંદર નિકલ +2 છે અને આપણા પાસે આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન રહેવાના છે. એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં આ છે. ઓકે, હવે કાર્બોનિલ ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરે છે, પણ કાર્બોનિલ એ ગ્રુપ કેવું છે? સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ છે એટલે રીઅરેન્જમેન્ટ થવાનું છે. સો વેન Ni ની અંદર ટેટ્રા કાર્બોનિલ આવી જશે, ઓકે, એટ ધેટ ટાઈમ ફર્સ્ટ તો બધાથી પહેલું તો રીઅરેન્જમેન્ટ થશે. ઓકે, કોનું રીઅરેન્જમેન્ટ થશે? તો જે ઓર્બિટલ છે એ લોકોનું રીઅરેન્જમેન્ટ થશે. તો રીઅરેન્જમેન્ટમાં આ તો કપલ છે જ, આ તો કપલ છે જ, આ પણ કપલ છે. આ બે જુદા જુદા હતા એટલે થઈ ગયું આ કપલ. ઓકે, હવે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કાર્બોનિલના એક અહીંયા થશે CO, બીજો અહીંયા થશે CO, ત્રીજો અહીંયા થશે, ચોથો અહીંયા થશે. 4 જ CO છે બીકોઝ કોઓર્ડિનેશન નંબર આપણે 4 લીધો છે એટલે 4 CO આ રીતે એટેક કરી દીધો છે. અને આ રીતે 4 CO ના એટેક ના લીધે we are getting here hybridization કયું મળે છે? જુઓ,
બીજું S અને ત્રીજું P2. So here we are getting dsp2 hybridization, and when dsp2 hybridization હોય at that time shape is square planar. તો આ જે આપણા પાસે કોમ્પ્લેક્સ છે અથવા તો કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ છે એનો શેપ કેવો છે? સ્ક્વેર પ્લેનર છે. ઓકે, બીજું એક અંદર એડ કરી શકીએ. You will see there that here there is no unpaired electron. એક પણ બધા paired electron જ છે. So as there is no availability of unpaired electron, it is diamagnetic. તો અહીંયા લખીશું કે as there is no unpaired electron, it is આ કેવું છે? as there is no unpaired electron, it is diamagnetic. તો તમારે કેટલી વસ્તુ હોય એનો શેપ શોધવાનો હોય. ઓકે, તો શેપ તો આપણે શોધી નાખ્યો. શું આવ્યું? સ્ક્વેર પ્લેનર. હાઇબ્રિડાઇઝેશન શોધવાનું હોય, હાઇબ્રિડાઇઝેશન શોધી નાખ્યું. શું આવ્યું? dsp2. ઓકે, અને નેચર આવ્યું મેગ્નેટિક. મેગ્નેટિક નેચર કેવું છે એનું? ડાયમેગ્નેટિક છે. આટલું શોધવાના તમને 4 માર્ક્સ મળે છે. એટલે જુદા જુદા તમને શું આપવામાં આવશે? કમ્પાઉન્ડ આપવામાં આવશે, અને આ જુદા જુદા કમ્પાઉન્ડ્સ ની અંદર તમારે આ 6 વસ્તુ ફોલો કરવાની છે અને આન્સર લખવાના છે. તો આ એક આન્સર મેં તમને સમજાવી દીધો. ઓકે, 4 નો લઈને. હવે હું આ જ વસ્તુ બીજો સમજાવી દઉં છું. તો 6 સ્ટેપ કરવાના થાય છે, and this 6 step will give you a lots of things. Okay, so dear students, so come on now, we are talking about different one. Okay, so here I am taking now cobalt. દેખાય છે કે? cobalt, ammonia 6+3 ion. ઓકે, તો આની અંદર કોઓર્ડિનેશન નંબર 6, ઓક્સિડેશન નંબર આ તો 0 છે એટલે કોબાલ્ટ નો +3. એમોનિયા સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ છે. સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ છે એટલે રીઅરેન્જમેન્ટ થવાનું છે. આમાં પણ રીઅરેન્જમેન્ટ થશે. ચલો, so this is our idea. કે ammonia is strong ligand, that's why rearrangement will be done. ચલો, બધાથી પહેલા કોબાલ્ટ ની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન. કોબાલ્ટ એટ નંબર 27 જોઈએ તો ST વડોદરા કોર્પોરેશન માં ફેકો એટલે આવી ગયું. તો 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. સો એનો નંબર છે 27. અને આર્ગોન નો 18, ડી ના 7 અને 4s2. તો 18 + 2 20 + 7 27. તો આ છે આપણા પાસે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન. હવે વેલેન્સ બેન્ડમાં મૂકીએ તો કોબાલ્ટ એટ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેજ. ઓકે, પહેલું કોડ આવે છે ડી એલિમેન્ટ આવે છે. તો 1 2 3 4 ડી બ્લોક થઈ ગયું. બીજું આપણે લખીએ છીએ S અને ત્રીજું લખીએ છીએ P. તો અહીંયા 3D 4S 4P ના 3 પોર્શન. ચલો, S ની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન અને D ની અંદર 7 ઇલેક્ટ્રોન. 1 2 3 4 5 6 and 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. So this is our idea. Okay, ચલો નેક્સ્ટ થિંગ. કોબાલ્ટ +3 એક્સાઇટેડ સ્ટેજમાં. એક્સાઇટેડ સ્ટેજમાં કોબાલ્ટ +3 બતાવવાનું છે.
1 2 3 4 3 ઇલેક્ટ્રોન જાય છે, 2 તો આમાંથી ગયા અને એક અહીંયાથી જતો રહેશે, એટલે આના અંદરથી આપણા 3 ઇલેક્ટ્રોન તો જતા રહ્યા છે. તો આ 3 ઇલેક્ટ્રોન જતા રહ્યા બતાવ્યું. પછી હવે આપણે શું કરીશું, કોમ્પ્લેક્સ અંદર એડ કરીએ છીએ. ત્રીજા સ્ટેપમાં આપણે આને એડ કરીએ છીએ. હવે આ સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ છે, સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ હોય તો રીઅરેન્જમેન્ટ થવાનું છે. એટલે રીઅરેન્જમેન્ટમાં અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન અને આ 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા, આ રીઅરેન્જમેન્ટ થઈ ગયું. ઓકે, હવે આ રીઅરેન્જમેન્ટ પછી આપણે કાર્બોનિલ એમોનિયાનો એક અહીંયા, એમોનિયાનો બીજો અહીંયા, એમોનિયા બીજો અહીંયા. પહેલા અહીંયાથી ચાલુ થાય, પહેલું આમાં ભરાય, પછી અહીંયા, પછી અહીંયા, પછી 6 છે એટલે આ બધા 6 મૂકી દીધા એમોનિયા. So this is 6th ammonia we have put, and due to that reason we are getting here hybridization. ચલો જાતે બનાવો કયું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થયું. તો D 2 વખત, એક S વખત અને P3 વખત, એટલે D2sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થયું. D2sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન એટલે ઓક્ટાહાઇડ્રલ આપણો શેપ થઈ ગયો. તો ઓક્ટાહાઇડ્રલ શેપ આવ્યો. ચલો ઓક્ટાહાઇડ્રલ શેપ શોધી નાખ્યો. મેગ્નેટિક તો અહીંયા કોઈ પણ અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન નથી, સો એમ લખવાનું કે as there is no unpaired electron, as there is no unpaired electron, the શું લખાશે આપણા પાસે, diamagnetic nature of compound is diamagnetic. Okay, for example અહીંયા +2 ના બદલે +3 ના બદલે +2 હોતે તો ઓક્સિડેશન નંબર કેટલો થાત, +2 થાત. તો આપણે અહીંયા કેટલા લેવા પડત, +2 લેવા પડત, એટલે આ અહીંયા રહેવાનું જ હતું. ઓકે, રીઅરેન્જમેન્ટ થાત તો રીઅરેન્જમેન્ટ આ અહીંયા થઈ જાત, બરાબર ને, એક ઇલેક્ટ્રોન એમ જ રહેત. તો હવે એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા કયો રહી જાય, અનપેર્ડ રહી જાય. એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન અનપેર્ડ રહી જાય તો એ ડાયમેગ્નેટિક ના બદલે પેરામેગ્નેટિક મટીરિયલ આવી જાય. So this is our story about the valence band theory. Okay, so hope that you understand this. I think so with this the lesson is completed here. કારણ કે પાછળનો પોર્શન જે CFT અને કલર છે એ પૂછવાનો નથી, ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી અને જે છે નથી પૂછવાનો. So this is the enough thing for this, but we will go further more in this lesson. So hope that you understand.